তিনি মানদাই হুক বা বেডেকনি তাংফাং সেক্রেটারিস দেববর্মানি চাইটক মুম্বাই দিনা কোবরা বিসিনি তাকুক রবি দেববর্মানি খেতাও তাউতি মল জরানি কাতালনি আলো বসলৈनो হুক বা খাইকে রাং kabang rang mari manthogo akokno phunugirnani bagino tini kaisa sirmung panda songsajakha tauti molo alu kaitheke alu bo hamo tai o dalni bwslino kaikhete bo hamo hino o hukba bedeng bkhakei sakharmung haihini sai khnaraka Superintendent of Agriculture Secretaries Debarma tai DDA Ronjit Das no khobai Assistant Director Pinku Debarma songrok তিনি আমনে হুকবার বেদেংনি বিসিংটি যে ও জায়গা পান্দানার জামানি ববা তামনি বাগै ব ফসল খাইনানি বাগै নারক জাখা जों तिनी अरो चिनी मानदे एग्री सब डिविजन नि तरफतै एमओबिसिडिएन यार फेज 3 अर्गानिक भाबे जों एआरसी आलु कताल काइजाक दङ अबो प्युरली अर्गानिक कोनो सार सारानो अर्गानिक भाबे जों आलु एआरसी पोटेटो कम्युनिटी सुइंग माने पाल खाय अरो काइ माने एकटा पाल चेंजाखा ओ आलु 1 केजी जदि काइ खाकाय ब 10 गुण मानो माने 10 केजी फलिनाय जेमन 100 केजी जदि काइ खाकाय 1000 केजी बम माननाय खुबै काहाम आलु चिनी स्टेट हर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर ने होइते रहजागो आलु एकदम फलन गोबां अब पुइलान सिं बमा हाके अ आलु न खलाय फाइजाक ओ आलु पुइला चिनी एआरसी माने एपिकल रूटेड काटिंग একটা চারা আমতে হেকাই ল্যাব নে হইতে তুজাগো টিস্যু কালচার নে হইতে আর নে হইতে इंग्लिशे चिनिओ जों तिनि काइमा खाय चाराया ब उ थर्ड जनरेशन आलु भेराइटी मोहन हिनै काइजाक दङ अब 7 जनरेशन जरा चलियो जोंखाय तिनि चाराया आलु जे ट्यूबार आबनो काइजागै दङ बिनि फलन खुबै गोबां अ आलुन बुं खायतामो एआरसी आलु भेराइटी मोहन ताखो जरा हा सिने हास्तेवला आलु बुसु रकम रगला दंमा आलू तो विभिन्न रकम दङ निनि जेमन कुफ्री ज्योति कुफ्री ललित आमति रखिनै गोबांमा दङ चंद्रमुखी रक आवा आलु बो काहाम न किन्तु आबन सलायबते बो काहाम गाकाय टीपीएस ट्यूबरलेट आबो बो काहाम फलन रियो चिनि तिरप्रा नागेश्वर ने होइते एंजाक दङ गाबन परे मतेबो काहाम आलु एआरसी पद्धतियो खाइजाक दङ अबनि फलन अन्न आलु नसलाय 2 गुण बेसी ता हासने लुकुरंनो जे हुकबार खायसाना दङ नों टाम कबगना मसुं आलुनि बेबारतै अब म एआरसी आलु जों ताकलाय जेहेतु गोबांमा कृषक न खाय दङ चिनो मानदायो बो काथिरामबारि जें दङ आबो साराबो जों स्टेट प्लान ने होइते बो आलु मानजाखा जों ओ आलु अन्न काथिराम साराबो अन्न बिसिरगो खायजाक दङ प्रोजेक्ट बो आलु रिजाखा बरक ओ आलु फलन बो गोबां आं भविष्यत आलु न बिसि खायजागानो हाय आशा खायो चिनि डिपार्टमेंट बो इनिशिएटिव नाहारै फलन गोबां खायना बागैनो ओ आलु न इंट्रोडक्शन रिका 2 बोसोर आगे सिमि चलि दङ ओ आलु अन्न आलु निसलाय 2 गुण फलन मानो आशा खायो कृषक रक लाभ बानांनाय ओ आलु न हुकबार खायन थाका हेके बबा हारक दरकार हा तो आलु जेमन नॉर्मल जेबाबे इंगो आगि जे समय आमते हैनो किसा हासिं गनां हाय जागा आमते हाय जागावनो आलु तैसा गाना रगो आगिन सिमि जेबाबे चलि दङ आमते हैनो आलु बो किन्तु शुधु फलन गोबां जात मखाय आमतिता आलु लोकरगो आलु न कायन थाका हेके नों हुकबार बेदेंनि बिसिते बबा हाय सुबासुर मानिमान जों आलु तो फ्री नरिबो आबो साराबो अन्न कायनानि क्षेत्रे कम बेचिनि असिस्टेंस बो दङ केस असिस्टेंस रक रिजांनाय तै बिथि बर अरखाय जों बिथि रिमाया म अर्गानिक हिसाबै से सार सारानो गजारा अन्न स्कीमो खाय दङ बरंनो जों केस असिस्टेंस बो रिजागो किसु फस्फोजिप्सम हिनै आमतै फस्फरास जातीय मानैबो जों रिजाक दङ बिथि बराय अ एआरसी जारा खायनाय बरंनो ताबो मानदाय हुकबार बेदागो जे हुकबार खायना बागै ताम मकिटिं बसलि रक मानै मानथक मुखिथिं बसलि त गोबां मानसिनि भेजिटेबल जारा विंटर भेजिटेबल खायनाय जारा मासिङा बरंनि बागै बकलनो जों बसलि बागजाखा निनि केबेज कलिफ्लावर टमेटो मसो आमति जातीय आबो साराबो चिनि गम रग सपायजाक चिनि ग्राउंडनाट जारा बादाम खायना मुसुङा बरं बागै बादाम सपायजाक तेबो निनि हयरो बसलि रक सपायजाक दाल जातीय बसलि रक सपायजाक निनि मगदाम सपायजाक आबरक बचिनि चिनी डिपार्टमेंट होइते चिनी हुकबार बेडेक होइते नाहार मानो एवं खाय मानो जों विभिन्न दिक्तिनो चिनी कृषक रंनो चोबाचो रेना बागै चाइतगै दं ताबो बादाम मगदाम दाल जदियो बसलिना थांगा हे कोनो रां पैसा रगला नामा ना ना अब पूरा फ्री नो रिजागो
আচ্ছা, আয় আর্থিক অবস্থা উন্নতি করা যায়, এলো সরকারের প্রচেষ্টা। বিভিন্নভাবে আমরা চেষ্টা করতে থাকি। এতদিন আমরা আলো করছেন, টিপিএস আলো করছেন, কুপরি জ্যোতি, অনেকের মুখে নাম শুনলাম, কুপরি জ্যোতি আপনারা চিনেন। এখন আরো বেশি, যাতে আরো বেশি বেশি ফলন পান, আরো বেশি ভাবে বিক্রি করে বাজারে বিক্রি, আপনি আর্থিক অবস্থা আরো উন্নত করতে পারেন, সেই জন্য এখন আরেকটা নতুন জাত, এই এআরসি পদ্ধতি, এর মধ্যে 2-3টা ভ্যারাইটি আছে। আপনাদের এখানে মোহন না, এই মোহন এই ভ্যারাইটিটা লাগানো হবে। ফলন আপনারা যেটা টিপিএস থেকে পাইতেন সেটার থেকে প্রায় ডাবল। যদি এখানে 10 কুইন্টাল পান, ওইটার থেকে 20 কুইন্টাল হইব। তাহলে আপনারা বুঝতে পারছেন, আপনারা বিক্রি করে বাজারে বিক্রি করে সেটা আপনারা প্রচুর আর্থিক অবস্থা উন্নত হইব। এই হলো সরকারের প্রচেষ্টা থাকে। কারণ আমরা প্রতিটা রাজ্যের মানুষ কৃষক, যেখানে 70% লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল। কেউ কেউ সরাসরি নির্ভরশীল, যারা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত, যারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত না, যারা শ্রমিক হিসাবে কাজ করে, বা আমরা যারা কৃষির উপর নির্ভরশীল। এই আপনারা প্রায় 70% মানুষ আছেন ত্রিপুরা রাজ্যের, যেখানে সরাসরি কৃষির সঙ্গে যুক্ত আছেন। ঠিক আছে, তো এই 70% মানুষের কিভাবে আর্থিক অবস্থা উন্নত করা যায়, এরা যদি উন্নত করতে পারে, ত্রিপুরা অটোমেটিক উন্নত হইব। প্রত্যেকটা মানুষের কাছে যদি পয়সা থাকে, টাকা থাকে, বাজারে আপনি বিক্রি করবেন, বাজারে বেশি কেনাকাটা করবেন, ঠিক না? মানুষের কাছে যত পয়সা থাকে তত বেশি বাজার থেকে কেনাকাটা করবেন, ঠিক নি? আমি বুঝাতে পারতেছি নি? তো কেনাকাটা করলে কি হয়, সরকারেরও লাভ হয়। আপনারা যেমন কেন আপনাদের ফ্যামিলির স্ট্যাটাস বাড়ে, সরকারেরও লাভ হয়। কিভাবে লাভ হয়? আপনারা যতটা কিনবেন সরকারের ট্যাক্স হিসেবে যায়, এই ট্যাক্সের টাকা দিয়ে আপনাদের এই সমস্ত কিছু, এই ডেভেলপমেন্ট, রাস্তাঘাট, এই সে বিভিন্ন স্কুল কলেজ, এইগুলা কাজ করে সরকার। তাহলে ডাইরেক্টলি আপনারা সব বেশি আপনাদের কি কয় এটা, সোশ্যাল স্ট্যাটাস বাড়ে, সামাজিক মর্যাদা বাড়ে, আর্থিক অবস্থা বাড়ে। সেই পাশাপাশি সরকারেরও যে কেনাকাটা করলে পরে সরকার বেশি ট্যাক্স পায়, ট্যাক্স পাইলে পরে আপনাদের আবার আমাদের জনসাধারণের সেই টাকা কাজে লাগে। তো সরকারের বিভিন্ন ভাবে যাতে কৃষকদের আর্থিক অবস্থাটা সচ্ছল করা যায়। এখন আজকে এখানে আলু উৎপাদন আমরা টিঙ্কু বাবুর মুখে সমস্ত বিস্তারিত আলোচনা করছেন, আর আমি টিপিএস তো করবেন, পাশাপাশি সমস্ত এই যে বিস্তীর্ণ এলাকা আপনাদের কালীপুরে রয়েছে, এখানে কেউ কেউ কইছেন গরু ছাড়া দে, বুঝছেন না? গরু ছাড়ে, গরুর লাগে কেউ করতে চাইলেও করতে পারে না, কারণ অন্যরা পাশাপাশি করে না। কিন্তু সবাই যদি এই এলাকার এই যে মাঠে যতজন কৃষক আছেন, আপনারা যতজন কৃষক আছেন, সবাই যদি মিলে চাষ করেন যে না, এবার আমরা পুরা মাঠে আমরা কোনো না কোনো ফসল আমরা লাগাবো, চাষ করব। যেমন কেউ বাদাম লাগাইবেন। এখন আমরা সরকার চেষ্টা করতেছে ডাল এবং তৈলবীজ। ডাল এবং তৈলবীজ আপনি চিন্তা করেন, আপনার বাড়ির 1 কেজি ডাল যদি আপনার লাগে, তাহলে 1 কেজি ডাল বাইরের রাজ্যের থেকে আনতে লাগে, বাইরের অন্য কোনো দেশের থেকে আনতে হয়, সরকারের আনতে হয়নি। ডাল তো আমরা আছে মান্দাইতে, কারোর বাড়ি এখানে যতজন আছেন, যে সারা বছর আপনার ফ্যামিলিতে আপনার পরিবারে যত ডাল লাগে, যত তেল লাগে, সেটা আপনার জমিতে উৎপাদন করতে পারেন। কেউ কেউ করে না। তাহলে কি হয়, সরকার তো খাওয়াইতে লাগবো, তেল না দিলে পুরো আন্দোলন হইব, ডাল না থাকলে ডাল পায় না, ঠিক না? তো সরকার এগুলা বাইরের রাজ্য বা বাইরের কোনো দেশের থেকে আনা আমরা যোগান দেয়। ফলে কি হয়, আপনার যে পরিশ্রমের টাকা, আপনি যে কৃষিকাজ করে হোক, আমরা চাকরি করে হোক, যেভাবে হোক, যেটা আমরা ইনকাম করি, আয় করি, সেই টাকাটা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের টাকা অন্য কোনো রাজ্যের কৃষকরা পাইতেছে, বা অন্য কোনো দেশের কৃষকরা পাইতেছে, ঠিক না? তাহলে সরকারি চেষ্টা আমাদের রাজ্যের কৃষকের টাকা, আমাদের